موت کے وقت اگر 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، موت کے وقت 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا، بلکہ پکا یقین کر لینا کہ مرنے والا غفلت کی زندگی گزار کے جا رہا ہے، مرنے والا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ غفلت کی زندگی گزارنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا، اللہ رسول کے احکامات کی پیروی نہ کرنے والوں کا اور بغیر توبہ کے مر جانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بغیر توبہ کے مر جانے والوں کا ٹھکانہ جہنم۔ شراب پیتے پیتے مر گئے، کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اگر لوگوں کا حق مارتے مارتے، لوگوں کا حق کھاتے کھاتے مر گئے، خدا کی مخلوق کے زخموں پر نمک چھڑکتے چھڑکتے مر گئے، خدا کی مخلوق کو دکھ دیتے دیتے مر گئے، ان کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہوئے اگر مر گئے، بغیر توبہ کے مر گئے، اگر حق والوں کو حق نہیں دیا مر گئے، تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کسے کہتے ہیں موت؟ موت کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کا اختتام اور آخرت کی زندگی کی ابتدا کو موت کہتے ہیں۔ بندوں کو ہلاک کر دینے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، ماؤں کو بے سہارا کرنے والی، بوڑھے باپ کی کمر توڑنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی اور قوموں کو، جماعتوں کو منتشر کرنے والی چیز کا نام موت ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کتنا نادان ہے، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو جوانو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں ایک لڑکی کا انتقال ہونے لگا، ایک لڑکی فوت ہونے لگی، اس کے سرحانے ملک الموت کھڑا ہے اور دائیں بائیں عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، لڑکی مرنے لگی، نزا کا وقت ہے، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، لیکن اچانک لڑکی کی ماں دیکھتی ہے کہ لڑکی کی خوبصورت شکل بدلنے لگی، ناپاک جانوروں کی شکل اختیار کرنے لگی، نجس جانوروں کی شکل اختیار کرنے لگی، پلید جانوروں کی شکل اختیار کرنے لگی۔ جیسے ہی ماں نے بیٹی کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدلتے ہوئے دیکھا، ایک دم ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ماں کانپ اٹھی، ہائے اللہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس کی بیٹی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اسے ایک بار دیکھنے والی آنکھ بار بار دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اس دور کی حسین و جمیل عورت کا حال یہ ہے، حسین و جمیل لڑکی کا حال یہ ہے کہ آج اس کا حسن، آج اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس کے خوبصورت ہاتھ تو ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، آج خوبصورت بدن تو ہے مگر بدن میں قوت نہیں ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی جو خود کو دوسروں پر اتراتی تھی، فخر کرتی تھی، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی، ہائے اے غفلت میں ڈوبے ہوئے نوجوان، آج تو حسین و جمیل ہے، آج تو طاقتور ہے، آج تو گھڑ سوار ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو پرائم منسٹر ہے، آج تو وزیر اعلیٰ ہے، آج تو ایم این اے ایم پی، آج تو چیئرمین ہے۔ صاحب روح کے نکلنے کی دیر ہے، روح کے نکلنے کی دیر ہے، پھر کیا ہوگا؟ لوگ تجھے یہ نہیں کہیں گے چیئرمین کو اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، میت کو اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ، یہ ہرگز نہیں کہیں گے یہ پرائم منسٹر پڑا ہوا ہے، پرائم منسٹر کو اٹھاؤ قبرستان لے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، مردے کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ، اللہ اکبر، قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ تیرے پاس ہاتھ تو ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر کھلنے کی طاقت نہیں، زبان تو ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ملک الموت نے ایک تھپڑ
تھاپڑ مارا ہے کام تمام کر دیا ہے نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دے اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے اے فخر کرنے والیو اپنے حسن پر ناز کرنے والیو خود کو دوسری عورتوں سے افضل سمجھنے والیو غور سے سنو جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی کی خوبصورت شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو ماں نے کیا کیا جلدی سے اٹھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار دیکھے تو اللہ کے نبی نے پوچھ ہی لیا اے عورت تیری آنکھیں کیوں رو رہی ہیں اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں خوف کے آثار ہیں کیوں ہیں اس عورت نے کہا حضرت میرے چہرے پر خوف کے آثار نہ ہو تو اور کیا ہو کیا خوشی کے آثار ہو میری بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے اس کی آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے ایک وقت تھا میری بیٹی حسین و جمیل تھی خوبصورت پری تھی لیکن آج ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلتی جا رہی ہے میری بیٹی کی شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے میں نے بیٹی کی شکل کو بگڑتے ہوئے دیکھا بیٹی کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا حضرت مجھے بتائیں کیا موت کے وقت انسان کی شکل بگڑ بھی جاتی ہے کیا موت کے وقت بھی انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے حضرت موت کے وقت حسن کے زائل ہونے کی علامت کیا ہے موت کے وقت شکل کے بگڑ جانے کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے اب غور سے سنیے گا جوانوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی روح داد سنی اس کی درد بھری کہانی سنی داد بھری کہانی سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت مجھے بتا سچ سچ بتانا حقیقت بتانا کہ تیری نوجوان بیٹی زندگی کیسے گزار کے گئی ہے سچ سچ بتانا تیری بیٹی کا اٹھنا کیسا تھا تیری بیٹی کا بیٹھنا کیسا تھا اس کی زندگی کا معمول کیسا رہا زندگی کس طرح کی گزار کے جا رہی ہے تو یہ سن کر وہ عورت رونے لگی ایک بار پھر سے تڑپنے لگی کہنے لگی حضرت میں ایک ماں ہوں بیٹی کی جو خامیاں ہیں وہ بیان تو نہیں کر سکتی میرا حق ہے میں بیٹی کی خامیوں پر پردے ڈالوں اور خوبیاں بیان کروں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں جب تک تو مجھے حقیقت نہیں بتائے گی میں اس مسئلے کا حل کیسے کروں گا پھر میں تجھے کیسے بتا پاؤں گا کہ موت کے وقت خوبصورتی زائل ہونے کی علامت کیا ہے موت کے وقت شکل بگڑنے کی نشانی کیا ہے تو اس عورت نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا حضرت میری بیٹی 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی میں اپنی بیٹی کو روکتی تھی او بدبخت بیٹی او بدقسمت بیٹی ان 5 گناہوں سے باز آ جا جلدی توبہ کر لے اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑنے میں آتا ہے نا پھر اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے تو آگے میری بیٹی کہتی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے کی ہمت رکھتا مجھے پکڑنے کی طاقت رکھتا تو جس دن میں نے پہلی بار گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لیتا میں کہتی ہوں بدبخت بیٹی اللہ نے تجھے مہلت دے رکھی ہے توبہ کرنے کی تو توبہ کر لے اللہ کی محبوبہ بن جا جوانوں گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہر ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں اللہ اکبر جن سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے نا ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے وہ قبر سے سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت بتا تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی جن گناہوں نے آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا اس کی خوبصورتی زائل کر دی اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی تو اس عورت نے کہا پہلا گناہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا میری بیٹی جب جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی اس طرح کا میک اپ کر کے نکلتی تھی اس طرح
کا बनाओ सिंगार करके निकलती थी। ये इस सोच की बुनियाद पर खूब बनाओ सिंगार करके मेकअप करके घर से बाहर निकलती थी कि हर उठने वाली निगाह मुझ पर पड़े, हर उठने वाली निगाह मुझ पर पड़े और मेरी दीवानी हो जाए, फिर मुझे देखे बगैर उनको सुकून ना मिले, फिर मुझे देखे बगैर उनको करार ना मिले। जो भी मुझे देखे बस दीवाना बन जाए, जो भी मुझे देखे गुनाहों की दलदल में डूब के रह जाए, जो भी मुझे देखे उसके दिल में मुझे हासिल करने का शौक पैदा हो जाए। इस सोच की बुनियाद पर वो खूब बनाओ सिंगार करके घर से बाहर निकलती थी। पहला गुनाह तो उसका ये था। दूसरा गुनाह, जब जब मैं उसे इस गुनाह से रोकती थी तो वो गुस्से में आग बगोला होकर कभी कभार तो मेरे मुंह पे थप्पड़ नसीब कर देती थी। वो मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मुझे गालियां देती थी, मुझे दुख देती थी, मैं माँ को दर्द देती थी। हाय हजरत, मुझे लगता है जो उसने मुझे दुख दिए, दर्द दिए, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ नसीब किए, तो मुझे दी गई तकलीफ ने, एक बूढ़ी माँ को दी गई तकलीफ ने, दर्द ने आज मौत के वक्त उसकी खूबसूरती को ज़ायल कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जल्दी बता तीसरा गुनाह कौन सा है? कहा तीसरा गुनाह, वो नमाज नहीं पढ़ती थी, अल्लाह के हुजूर झुकती नहीं थी, अल्लाह के हुजूर झुकती नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ती थी। हाय हाय इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लो, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये अजान तुम्हारी जिंदगी की आखिरी अजान हो सकता है, ये नमाज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। मियाँ हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी मर्तबा बुला रहा हो। अल्लाह जब खफा होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब रूठता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो ये मन उजड़ जाता है। सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है? हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने बस है, नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिन्त हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। आज हम सब की जलालत का सबब यही है शायद कि सब कुछ तो याद है मगर खौफ खुदा याद नहीं। फिर मैं चौथा गुनाह, अल्लाह ताला के एहसानात की नाशुक्री करती थी, एहसान फरामोश थी। 5वां गुनाह, खूब डट के गीबत करती थी, चुगली करती थी, वहां की सुनकर यहां लगाती, यहां की सुनकर वहां लगाती, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाती, दोनों पार्टियों को आपस में लड़ा के फिर तमाशे देखती रहती। ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती थी। इन 5 गुनाहों ने मौत के वक्त उसका हुस्न ज़ायल कर दिया, उसकी शक्ल को बिगाड़ के रख दिया। आज आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है। जब इंसान की रूह निकलती है तो उसके दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, उसका मुंह खुल जाता है, उसके दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब इंसान की रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान पहली मर्तबा फरिश्तों को और शैतानों को दिख रहा होता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत जा, बेटी को कब्र के अंदर तदफीन करते वक्त, दफन करते वक्त देखना, गौर करना। अगर कब्र के अंदर गर्मी ही गर्मी हो, अगर कब्र के अंदर कीड़े हो, मकोड़े हो, तो पक्का यकीन कर लेना कि तेरी बेटी इस हाल में मर रही है, इस हाल में अगले जहान जा रही है कि अल्लाह ताला इस पर नाराज है और इसे तौबा की तौफीक भी नहीं मिली। जवानों तौबा कर लो, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है। जवानों इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में तौबा कर लो। आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की जरूरत है कि हमने मरना भी है। जवानी में तो इस कैफ को पैदा करने की जरूरत है कि हमने कब्र में भी जाना है, अल्लाह रसूल को मुंह भी दिखलाना है। और दानो ये काली शक्ल दिखाते हुए अल्लाह को तुम्हें शर्म नहीं आएगी, अल्लाह ताला को ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। उस वक्त मेरा अल्लाह नहीं फरमाएगा, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे बता तो सही तू मैं रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है। तुझे पता नहीं है, जब दोस्त के पास जाता है कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है, बता तो सही तू मैं रब के पास आया तो फिर कौन सा तोहफा लेकर आया है। ए बंदे, उस वक्त खाली दामन को देखकर तुझे शर्म नहीं आएगी, तुझे हया नहीं आएगी। आ जा उस करीम रब की चौखट पर जो एक माँ से नहीं 70 माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला।
तीन तरह के लोगों की कब्र रोशन नहीं होगी, तीन तरह के लोगों की कब्र के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होगा, कीड़े ही कीड़े होंगे, बिच्छू होंगे। कब्र इन्हीं इस तरह दबाएगी कि इनकी एक हिस्से की पसलियां दूसरे हिस्से की पसलियों में पेवस्त हो जाएंगी। वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी कब्र के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होगा? नंबर एक, गफलत की जिंदगी गुजारने वाले लोग, खुदा ताला की नाफरमानी करने वाले लोग, अल्लाह ताला के एहसानात की नाशुक्री करने वाले लोग, एहसान फरामोश लोग जब कब्र में जाएंगे तो उनकी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा, उनकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगी। है जवानों, एक फकीर था अल्लाह वाला मस्त मलंग बाबा, वो कहीं जा रहा था, जाते जाते उसका एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। उसने कहा क्यों ना रुक कर फातिहा पढ़ ली जाए। कब्रिस्तान की एक कब्र के सिरहाने खड़े होकर उसने फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद उसने बुलंद आवाज से कहा, ओ कब्रिस्तान वालों, कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश किस्मत हो तुम कि बड़े मजे की नींद सो रहे, कितने खुश नसीब हो तुम कि बड़े मजे की नींद सो रहे हो। हाय गैब से आवाज आई, किसी कहने वाले ने कहा, ओ फकीर मियाँ, मजे की नींद हम नहीं सो रहे, मजे की नींद तो आप सो रहे हैं, हम तो यहाँ सोने की सजा भुगत रहे हैं। हम जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां करके आए, हम जो अपनी जिंदगी में शैतान की पूजा करके आए, हम जो गफलत की नींद सोकर आए, ओए मजे की नींद हम नहीं सो रहे, मजे की नींद तो आप सो रहे हैं, हम तो यहाँ सोने की सजा भुगत रहे हैं। जवानों, एक लम्हे के लिए सोचो, कहीं तुम गफलत की जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? ओए उस दिन के लिए कुछ इकट्ठा किया है या नहीं किया, जिस दिन अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदे बता तो सही, तू मैं रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है? ओ बंदे बता तो सही, तेरी जवानी कैसी गुजरी? ओ कहीं अपनी जवानी गफलत में तो नहीं गुजार के आया, चौक पे तो नहीं गुजार के आया, आवारगी में तो नहीं गुजार के आया, ताश खेलते हुए तो नहीं गुजार के आया, जुआ खेलते हुए तो नहीं गुजार के आया, गीबत चुगली सूद के कारोबार में तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार के आया। ए बंदे बता तो सही, उस वक्त तू अपने रब को क्या जवाब देगा? ए नौजवान, उस दिन फिर कौन सा जवाब देगा जब अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था और तू तो कीड़ों से भी बदतर निकला। अल्लाह करीम का ये फरमान सुनकर कि तू तो कीड़ों से भी बदतर निकला, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आएगी? उस वक्त तुझे हया नहीं आएगी? फरमाया तीन लोगों की कब्र में रोशनी नहीं होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। कब्र के अंदर सांप होंगे, बिच्छू होंगे। नंबर एक, गफलत की जिंदगी गुजारने वाला। नंबर दो, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, वालिदैन को दुख देने वाला, वालिदैन को दर्द देने वाला, वालिदैन को अज़ियतें देने वाला, बातों बातों पर वालिदैन को उनकी गुर्बत के ताने देने वाले, वालिदैन का जीना हराम करने वाला, वालिदैन की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले रूंदने वाला शख्स जब मरेगा ना, तो उसकी कब्र के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होगा। नंबर तीन, बेनमाजी इंसान जो अल्लाह के हुजूर झुकता नहीं है, अपना कीमती सर, अपनी कीमती पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाता नहीं है। बेनमाजी इंसान भी जब कब्र में जाएगा तो कब्र के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। हाय, आज भी कब्र दिन में पत्नी कितनी मर्तबा आवाज देती है, और मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी लेकर आना। मेरे अंदर सांप ही सांप है, बिच्छू ही बिच्छू है, हिफाजती इक़दामात लेकर आना। मेरे अंदर गर्मी ही गर्मी है, अपने नेक अमलों के जरिए अच्छा मौसम लेकर आना। जब एक गुनहगार इंसान कब्र के अंदर जा रहा होता है, जब गुनहगार इंसान की तदफीन की जा रही होती है ना, तो उस वक्त कब्र कहती है तेरा आना नामुबारक हो। और नौजवान, तेरा आना नामुबारक हो, तेरा आना नामुबारक हो। दुनिया में जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे, उन तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू ही लगता था। आज तू देखेगा कि मैं कब्र तेरा किस तरह